Today we'll be discussing about the current and conductors. That means uh, what is current density, that is the flow of charge is called current, where does the current flow, current density terms. We'll be discussing about these terms today. Let's start with the topic first, that is current and current density. Uh, Electric charges in motion constitute a current. That means whenever any charges moves in a path, then that will make a current. That means to say that when I make some charges to move in this direction, the electrons, that the charged particles moved in this direction, the direction of the current will be in opposite to that electronic flow. Therefore, when there is a charge in motion that constitutes a current, the direction may be opposite to that of the charge flowed. That will call the conventional current. And the unit of current is called ampere, defined as the rate of movement of charge. That is, without moving a charge, you cannot have a current. Therefore, there must be the charge movement to make some constitute some current. Therefore, that is the rate of movement of the charge passing to a given reference point. It means to say that the charge particle must cross certain referencing point to find how many charges cross that reference point. That means to say, जस्तो एउटा मेरो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा चार्जेस इलेक्ट्रोन्सहरू कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्यो, कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्यो, कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्यो भने यो पोइन्टलाई क्रस गर्ने बेलामा यो पोइन्टलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरूले क्रस गर्यो अथवा त्यो क्रस गर्ने रेट के छ, त्योबाट चाहिँ हामी करेन्ट डिटरमाइन गर्छौँ। अब यसलाई कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँडिरहेछ, कुनै यतातिर हिँडिरहेछ भने त यसले क्रस गरेन नि त। अब कुनै इलेक्ट्रोन्स यहाँ ठोकबाट आएको इलेक्ट्रोन्स यहाँ ठोकिएर यता फर्कियो भने द्याट विल नट कन्स्टिट्युट अ करेन्ट। Therefore, we are giving the rate of movement of the charge passing to a given reference point or crossing a given reference plane is called a current. It is dq by dt. That is, dq by dt is the rate of charge. That rate of charge flowing or crossing any point is constitute a current. Current is defined as the motion of positive charges. Let me discuss here. करेन्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ चार्जेस हो भनिरहेछौँ हामीले। जस्तो पोजिटिभ चार्जेस त होल्स हो, होल्स त हिँड्दैन। अब कुनै पनि कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ भने अब त्यो कन्जर्भेसन अफ चार्ज भन्नेले हाम्रो चार्ज क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नट बी डिस्ट्रोयड भन्नेले यो चार्जेसहरू इलेक्ट्रोन्सहरू यतातिर हिँडेको छ नेगेटिभ चार्जेस भने पोजिटिभ चार्ज यता हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो पोजिटिभ चार्जहरू अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडेको छ भने त्यसलाई positive charge, that is defined as the motion of positive charges भन्न खोजेको। That is, although a conduction in the metal takes place through a motion of electrons only. The current density J is defined as measured in ampere per square meter. That means amount of current passing through certain area is defined as passing through certain area is defined as a current density. It is represented by J. Current density is represented by J. Current I is rate of change of charge dq by dt. Flow of rate. The direction of our current is defined as the motion of positive charge, that is opposite in the direction of current. इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्छ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो है। कसैलाई के प्रब्लम त छैन नि हेर्नु। ओके, let's move ahead. Now that is our incremental current I crossing a incremental surface del S normal to the current density is given by जस्तो अब current density is defined as हामीले भर्खरै कुरा गर्यौं current density J is defined as current passing per unit area भनेर डिफाइन गर्यौं। अब current I भनेको J into del S भयो, त्यही भएर J into del S. Normal means how many normal current flowing. If we don't take it normalized, or if density is not a perpendicular to the surface, then we generalized it as, that is current I equals to J into del S. Normal component मा कति फ्लो भएको छ, normal consider नगर्ने हो भने, perpendicular not consider गर्ने हो भने चाहिँ हामी J into del S मा normalize गर्न सक्छौं। That is, अब this is the partial current, and if we need to take all amount of current through those area, this is calculated as I equals to integration of current density into surface charge, current density into area passing through it. It is current density into surface, and S is the surface area passing through that current I. If we expand it little more, that is
current density may be related to the velocity of the volume charge density at a point. That is, current density लाई हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। जस्तो चार्ज क्यू भनेको, जस्तो यहाँ हेरौँ त अब मेरो भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो v भयो भने म के लेख्छु, चार्ज पर युनिट भोल्युम भनेर डेल v भनेर लेख्छु। भनेपछि q इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो त भन्दा रो v इन्टु डेल v लेख्न पाइयो। त्यही भएर रो v इन्टु डेल v लेखेँ मैले, यहाँ रो v इन्टु डेल v लेख्न पाएँ। यसलाई अब रो v इन्टु डेल v लेखिसकेपछि भोल्युम भनेको त के हो त भन्दाखेरि द्याट इज चार्ज रो v इन्टु dv भयो। यो v भनेको चाहिँ त भोल्युम हो। भोल्युम भनेको त सर्फेस एरिया इन्टु लेन्थ लेख्नु पाइन्छ। इफ यु आर कन्सिडरिङ द एक्स एक्सिस लेन्थ अथवा लेन्थ डेलियललाई चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा छ भनेर मुभमेन्ट गरिरहेछौँ भन्यो भने त भोल्युम क्यान बी कन्सिडर्ड एज सर्फेस एरिया इन्टु लेन्थ लेख्न पाइयो। त्यही भएर दिस भोल्युम भनेको चाहिँ हाम्रो टर्ममा लेख्दाखेरि हामीले अहिले द्याट इज रो v, दिस रो v इन्टु dv भनेको चाहिँ डेल एस इन्टु डेल एल लेखेको। डेल एस इन्टु डेल एल किन लेख्यो त भन्दा भोल्युम भनेको सर्फेस एरिया इन्टु लेन्थ हो भनेर लेखेको हो। मुभ्स एलोङ द एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँडेको बनायो भने हामीले, अथवा इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर मुभ्ड इन द डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस देन द लेन्थ इज रिप्लेस्ड बाई डेल एक्स, द्याट इज मुभ टु द डिस्टेन्स डेल एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब के भन्छ हेर त, dq इक्वल्स टु रो v डेल एस इन्टु डेल एक्स। डेल एक्स किन भयो त, हामीले मुभ गरेको चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले डेल एक्स भनेर लेखेको डेल एललाई चाहिँ। यो डेल एस इन्टु डेल एक्स भनेको रो v हो है। इफ यु कन्टिन्यू इट द्याट इज करेन्ट आई भनेको चाहिँ अब भन्छ हेर त यहाँबाट सरी योबाट चाहिँ हामीले q इक्वल्स टु dq बाई रो v डेल एस डेल एल लेख्यौँ। डेल q बाई डेल एस लेख्यौँ भने त अब के भयो त, करेन्ट भनेको के हो, इफ यु डिभाइड बोथ साइड बाई डेल टी, क्युटी बाई डेल टी रो v डेल एस डेल एक्स छ नि, यसलाई हामीले डेल आईलाई चाहिँ dq बाई dt लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो भनेको रो v डेल एस बाई डेल एक्स बाई डेल टी भयो। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ थोरै फाल्दिएँ है, सजिलो होस् भनेर हेर्नलाई। भनेको अर्थ यहाँ चाहिँ हामीले डेल क्यू इक्वल्स टु रो v डेल एस डेल एक्स लेख्यौँ। यो एक्सलाई किन रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले कन्सिडर गरेको पोइन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँडेको छ, त्यही भएर लेन्थलाई चाहिँ एक्समा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। वास्तवमै क्यू इक्वल्स टु फर्मुलामा के हो त, रो v इन्टु डिभी हो, रो v इन्टु डेल v होला, डेल v लेखेँ मैले। यो डेल v भनेको के हो त भन्दा भोल्युम हो। भोल्युम भनेको त सर्फेस एरिया इन्टु लेन्थ हो। त्यो सर्फेस एरिया इन्टु लेन्थ लेख्ने बेलामा लेन्थ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर डेल एक्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको। अब करेन्ट भन्यो भने करेन्ट भनेको त के हो, dq बाई dt हो। यदि हामीले यो इक्वेसनलाई बोथ साइडमा डेल क्यू डिटीले डिभाइड गऱ्यौँ, फर इक्जाम्पल रेट अफ डिटीले डिभाइड गऱ्यौँ भने dq बाई dt भनेको चाहिँ डेल आई भयो, करेन्ट भयो। रो v डेल एस डेल एक्स बाई dt लेख्न पाइयो नि। अब त dx बाई dt भनेको लेन्थ पर युनिट टाइम भनेको त भेलोसिटी हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ द लिमिट अफ द मुभिङ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज गिभन बाई करेन्ट आई इक्वल्स टु रो v इन्टु डेल एस इन्टु vx। अब यो डेल आईलाई यो डेल एसले यतातिर डिभाइड करेन्ट पर युनिट एरिया भयो भने त डेल जेएक्स लेख्न पाइयो नि, किनभने एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँडेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो डेल एक्सलाई चाहिँ के को टर्ममा लेख्यौँ भन्दा एक्स एक्सको टर्ममा डेल आई डिभाइड बाई डेल एस लेखेको क्या यहाँ चाहिँ। यो त हट्यो भनेपछि के भयो, डेल एस बाई डेल आई बाई डेल एस भनेको त करेन्ट डेन्सिटी जे हो, द्याट इक्वल्स टु रो v इन्टु vx, vx भनेको भेलोसिटी। अब यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि जे इक्वल्स टु रो v इन्टु v भयो। हामीले के कुरा डिफाइन गर्न सक्छौँ भने अब द लास्ट रिजल्ट सोज क्लियरली द्याट चार्ज इन मोसन कन्स्टिट्युट अ करेन्ट। अब मेन कुरा यही देखाउन खोजेको के, करेन्ट भनेको रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज हो भनेर हामीले रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो भन्थ्यौँ। यदि चार्ज फ्लो भएन भने करेन्ट हुन्छ कि हुन्न भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यदि करेन्ट डेन्सिटी हुनको लागि त करेन्ट मुभिङ पर युनिट एरिया हुनु पर्यो। जब चार्ज पार्टिकल मुभ गर्छ अनि बल्ल भेलोसिटी गेन हुने हो। हामीले करेन्ट डेन्सिटी हुनको लागि चाहिँ भेलोसिटी हुनु पर्यो। करेन्ट डेन्सिटी हुनको लागि अथवा करेन्ट हुनको लागि त हामीलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा मेनमा चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो। स्टेसनरी चार्ज पार्टिकल भएर चाहिँ करेन्ट दिँदैन। इफ चार्ज पार्टिकल मुभड देन दे क्यान कन्स्टिट्युट अ करेन्ट। अब
ऱ्यान्डमली हिँडेको चार्ज पार्टिकलहरूले करेन्ट दिन्छ कि दिँदैन अब त्यो हुनु पर्यो फेरि अब ऱ्यान्डमली हिँडेको करेन्ट चार्ज पार्टिकल्सहरू कुनै तिमीले डिफाइन गरेको रिफरेन्स पोइन्टलाई क्रस गरेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर करेन्ट डेभलप भएर करेन्टलाई डिफाइन गर्न सकियो ऱ्यान्डमली हिँडेको चार्ज पार्टिकल्सहरू कुनै रिफरेन्स पोइन्ट क्रस गरेन भने त करेन्ट पर युनिट एरिया लेख्नै पाइएन त्यतिखेर चाहिँ करेन्ट डेभलप भएन therefore we can consider it that only a charged particles or the motion charged particles can constitute a current. We name it a conventional current. That means J equals to rho VV is also called a conventional current density. अब conventional भनेको चाहिँ चार्ज पार्टिकलको अपोजिटमा हिँड्ने जुन पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल मुभ गर्छ भनेर हामीले एज्युम गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर डिफाइन गरेको हो. I think you are clear about this. J equals to rho V into V हुन्छ. यो अब पछिसम्म चाहिन्छ. करेन्ट डेन्सिटी भनेको भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी अफ द चार्ज पार्टिकल्स हो. यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा अथवा नेक्स्ट लेक्चरसम्म पनि यो चाहिँ हाम्रो लागि भ्यालिड हुन्छ. अब लेट्स मुभ अहेड. प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जले के भन्छ त अब हेर त. द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज द्याट इज चार्जेस क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड. But equal amount of positive and negative charges or the pair of charges may be constitutively created, obtained by separation or destroyed, lost by the recombination. भनेको चार्ज पार्टिकल्सहरूलाई हामीले यसै क्रिएट गर्ने अथवा डिस्ट्रोय गर्न चाहिँ सक्दैनौँ तर एउटा प्लेटमा पोजिटिभ चार्जेसहरू र अर्को प्लेटमा चाहिँ नेगेटिभ चार्जेसहरू चाहिँ त्यसरी छुट्याएर चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्न खोजेको. जस्तो ब्याट्रीको एउटा एन्डमा लगेर मैले एउटा प्लेट जोडेँ अर्को एन्डमा लगेर अर्को प्लेट जोडेँ भने त चार्ज पार्टिकल्सहरू त दुईटा प्लेटमा बस्ने भयो नि त अब त हो. त्यही भन्न खोजेको. चार्जेसहरू क्रिएट गर्ने अथवा डिस्ट्रोय गर्ने चाहिँ हुँदैन तर पेयर अफ चार्जेसहरू चाहिँ हामी सेपरेटली राख्न सक्छौँ इक्वल अनि त्यसरी राखेको इक्वल त्यो चार्जेसहरू चाहिँ इक्वल एमाउन्ट हुन्छ. अर्को भनेको चार्जेसहरूलाई डिस्ट्रोय गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज लाएर मिसाइदियो भने चाहिँ दे आर न्युट्रलाइज्ड. त्यो न्युट्रलाइज्ड गरेकोलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा डिस्ट्रोयड अथवा रिकम्बाइन्ड फर्म भन्न सक्छौँ रिकम्बिनेसन फर्म. अब भर्खरै हामीले इक्वेसन लेख्यौँ करेन्ट आई इक्वल्स टु करेन्ट डेन्सिटी इन्टु जेएस हुन्छ. अब करेन्ट द्याट इज I into JS हुन्छ भनेको अर्थ त द कन्टिन्युटी इक्वेसन इन अ क्लोज सर्फेस हो. भनेको करेन्ट पासिङ थ्रु अ क्लोज सर्फेस इज इक्वल टु द करेन्ट डेन्सिटी इन्टु द सर्फेस एरिया. Any outward flow of positive charge must be balanced by the decrease of positive charge or perhaps an increase of negative charge within the closed surface. भनेको आउटवर्ड फ्लो अफ पोजिटिभ चार्ज भयो भने इनवर्ड फ्लो अफ नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स देयर मस्ट बी ब्यालेन्स्ड. इफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सर्फेस इज डिनोटेड बाई क्युआई देन द रेट अफ डिक्रिज इज डिक्युआई बाई डिटी एन्ड द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज रिक्वायर्स द्याट इज आई इक्वल्स टु जेडिएस इक्वल्स टु डिक्यु बाई डिटी. भनेको तिमीले कुनै पनि पोज पाथबाट चार्जेसहरू आउटवर्ड फ्लो भइरहेछ. आउटवर्ड फ्लो भइरहेछ भनेको अर्थ त करेन्ट बग्यो त्यहाँ भित्रपट्टि करेन्ट बग्यो. करेन्ट बग्दाखेरि जुन रेट अब घट्दै गएको छ त्यही भएर नेगेटिभ भन्ने टर्म लेखेको है. रेट अफ डिक्रिज भएको भएर माइनस डिक्यु बाई डिटी जस्तो स्लोप बनाएँ क्या मैले. स्लोप बनाएँ भने अब यसमा सर्ट फर इक्जाम्पल मेरो यो एउटा क्युब छ. यो क्युबमा मैले चार्ज पार्टिकल्सहरू स्टोर गरेर राखेको छु. यो चार्ज पार्टिकल्सहरू फर इक्जाम्पल यहाँ पोजिटिभ चार्ज एउटा तारले छोइयो भने के हुन्छ त अब भन्दाखेरि यहाँ भएको नेगेटिभ चार्जहरू बिस्तारै सबै यहाँ जान खोज्छ नि त. त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अब म भित्र भएको चार्ज त घट्यो. रेट अफ करेन्ट गर्दातिर यतातिर चार्ज मुभ भयो भने चाहिँ करेन्ट यतातिर बगिरहेको छ भनेपछि मैले त्यो क्युआई लेख्ने भनेको डिक्यु बाई डिटी रेट अफ फ्लो अफ चार्ज नै हो. तर मसँग भएको टोटल एमाउन्ट अफ चार्जेसहरू चाहिँ रेट घट्दो छ त्यही भएर मैले माइनस लेखिरहेको छु. अब मैले डेन्सिटीको टर्ममा लेखेँ भने त जे इन्टु डिएस भनेर लेख्नु. दिस इज कल्ड अ इंटीग्रल फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन. यसलाई चाहिँ हामीले इंटीग्रल फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ. भनेपछि आई इक्वल्स टु जे बाई डिएस लेख्न सकियो. तिमीले चार्ज गरेको स्टोर पार्टिकल्सहरूबाट चार्ज बिस्तारै घट्दै गइरहेछ फर्म अफ क्लोज सर्फेस भने त्यसलाई माइनस डिक्यु बाई डिटी भनेर रेट अफ लेख्न खोजेको नेगेटिभमा. द डिफरेन्सियल फर्म अर द पोइन्ट फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन इज अब्टेन्ड बाई युजिङ द डाइभर्जेन्स थ्योरम. अब हामीले यसमा चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाउन सक्छौँ. जे इन्टु डिएस इक्वल्स टु जे इन्टु भी इन्टु डिभी किनभने सर्फेस चार्ज र भोल्युम चार्जलाई इन्टिग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यतिखेर डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाउँथ्यौँ फर्स्ट क्लासदेखि नै. द नेक्स्ट रिप्रेजेन्ट क्युआई बाई द इन्टिग्रल भोल्युम इन्टिग्रल अफ रो भी द्याट इज यो जे इन्टु भी जेभी डिभी इक्वल्स टु डी बाई डिटी अफ. अब यो के भनेको त के भन्दाखेरि
भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो क्यूलाई भनेको के माइनस डिक्यू बाई डिटी गर्न सकिन्छ भने क्यू भनेको के भयो त भन्दा रो भी इन्टु डिभी भयो किनभने हामीले फेरि भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्ने बेलामा त रो भी इक्वल्स टु चार्ज बाई डिटी लेख्न सक्छौँ भनेपछि क्यू भनेको डिभी बाई डिटी लेखेको भएर यहाँ चाहिँ जे इन्टु डेल भी यो भनेको चाहिँ त्यही नै हो त्यो भनेको डिक्यू बाई डिटी हो भनेको भएर डी माइनस डी बाई डिटी क्यूको ठाउँमा चाहिँ रो भी डिभी लेखेको इंटीग्रेशन इन टर्म्स अफ भोल्युम अब if we keep the surface and thus enclosed volume constant the derivative becomes the partial derivative भनेको हो त एउटा सर्टेन एरियालाई हामीले इन्क्लोज गर्यौं भने सर्फेस एरिया डिफाइन गरे र भोल्युम पनि कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्यो भने त्यो माथिको इक्वेसन जुन छ त्यो चाहिँ जनरल डेरिभेटिभबाट पार्शियल डेरिभेटिभ भन्छ किनभने कन्स्टेन्टलाई हामीले डिफाइन गरेको छौं भनेको मैले इन्क्लोज गरेको सर्फेस भित्रको मात्रै कन्सिडर गरेको छु भनेको भएर चाहिँ अब के भयो त डेरिभेटिभ चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ भयो त्यही भएर माइनस डी रो भी बाई डिटी डिभी भयो अब दुईतिरको इन्टिग्रेसन हटाइदिने के भयो माइनस डेल जे बाई डिभी माइनस रो भी बाई भी भयो डेल भी त काटिन सक्छ भनेपछि त डेल भी काटियो भने त डेल जे इक्वल्स टु माइनस डी रो भी बाई डिटी दिस इज डिफरेन्शियल फर्म पोइन्ट फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन अब यो कन्टिन्युटी किन भन्यो त भन्दाखेरि यो रेट अफ चेन्ज विथ टाइम भएको भएर कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्न लेख्न खोजेको भनेपछि अब करेन्ट डेन्सिटी डेल डाइभर्जेन्स अफ करेन्ट डेन्सिटी जे इक्वल्स टु that is rate of change of volume charge density with respect to the time. This is called point form of continuity equation अथवा this is called differential form of continuity equation. Differential चाहिँ partial differentiation भएको भएर differentiate equation लेखेको यो पनि हामीले आवश्यकता पर्ने कुरा हो है यो चाहिँ भनेको that is divergence of J equals to rho v by dt यो नेगेटिभ किन लेख्यो हाम्रो क्लोज्ड गरेको सर्फेसबाट चार्जेसहरु आउटवार्ड फ्लो भइरहेछ जब आउटवार्ड फ्लो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नेगेटिभ कन्सिडर गरेको रेट घट्दो छ चार्जेसहरुको रेट कम्ती भइरहेछ त्यही भएर हामीले रेट अफ चार्जेस डिक्रिजिङ त्यही भएर माइनस भन्ने वर्ड लेखेको अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं त करेन्ट डेन्सिटी जे चाहिँ हामीलाई यस्तो दिइराछ भने दैट इज find the outward current time at the time t equals to 1 second and r equals to 5 meter हुँदाखेरि करेन्ट को भ्यालु कति आउँछ भन्ने गालेको भनेको करेन्ट डेन्सिटी तिमीलाई दिइराछ तिमीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि करेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो करेन्ट डेन्सिटी दिएर करेन्ट फाइन्ड गर्ने भनेको त i equals to j into sr हो अब यहाँ के को टर्ममा दिएको छ त भन्दाखेरि ar को टर्ममा दिएको छ r थीटा फाइ r थीटा फाइ भनेको हाम्रोमा के हो स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो अथवा अहिले चाहिँ हामीलाई स्फियर हो भनेर मान्न सक्छौं त्यही भएर टोटल आउटवार्ड करेन्ट एट टाइम t इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड एन्ड r इक्वल्स टु 5 मिटर हुँदाखेरि कति छ दैट इज i इक्वल्स टु jr इन्टु rs अब jr को भ्यालु कति छ यहाँ 1 by r e to the power minus t ar e to the power 1 by 5 यो 5 किन लेख्यौं भन्दा r को भ्यालु 5 t को भ्यालु चाहिँ 1 त्यही भएर e को पावर -1 ar अनि यो s छ नि जुन यो s भनेको त सर्फेस एरिया हो सर्फेस एरिया अफ स्फियर चाहिँ 4 पाई r स्क्वायर हुन्छ सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर अब यो r को भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनले 5 दिएको छ त्यही भएर 4 पाई r स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गरेको अनि ar मात्रै भएको भएर ar को डाइरेक्सनमा ar1 भइहाल्यो त्यसको लागि चाहिँ ar मात्रै लियौं सिमिलरली द आउटवर्ड फ्लो अफ करेन्ट एट द टाइम स्ट्यान्ड भयो भने चाहिँ r को t को भ्यालु 1 भयो r को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर छ भने 6 मिटर छ भने r को भ्यालु चाहिँ यहाँ 1 6 राख्न सकियो e to the power -1 भइहाल्यो त्यसपछि 4 pi r स्क्वायर फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो आइदियो भनेको जस्ट यु हैव गिवन द करेन्ट डेन्सिटी एन्ड यु हैव टु फाइन्ड द करेन्ट i व्हेन r इज गिवन r भनेको चाहिँ अब कसरी r लेख्न सकियो त भन्दा स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा r मात्रै दिएको छ त्यही भएर मैले r को चाहिँ स्फियर हो भने कन्सिडर गरे यदि त्यहाँ सिलिन्ड्रिकल दिएको भए मैले सर्फेस एरिया कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो 2 पाई rh कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो त्यसपछि कार्टेशियन दिएको भए x र y मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो दैट वी मस्ट बी टेक कन्सिडरेसन अबाउट दोज पोइन्ट्स टु है अहिले चाहिँ हाम्रो केसमा हामीलाई r दिएको भएर मैले स्फियर कन्सिडर गरेर काम गरे त्यो चाहिँ मेन कुरा हो अब फाइन्ड द भोल्युम चार्ज डेन्सिटी फाइन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब I दिएको छ दैट इज भोल्युम चार्ज डेन्सिटी माइनस हामीले यहाँबाट के निकाल्यो भने त खै फर्मुला दैट इज डेल j इक्वल्स टु माइनस
डी रो भी बाई डिटी भन्ने फर्मुला निकालेको। त्यहीबाट अब हामीलाई यो रो भी निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्न सकिन्छ, जे दिएको छ माइनस डी बाई डी रो बाई डिटी भनेको डेल जे गर्ने। डेल जे गर्ने भनेको त डाइभर्जेन्स फाइन्ड गर्ने हो। डाइभर्जेन्स फाइन्डले आर को टर्ममा गर्नु पर्यो। 1/r² डी बाई डिआर एआर भयो। किनभने डाइभर्जेन्स फर्मुला त हामीले सिलिन्ड्रिकलमा, स्पेरिकलमा अथवा कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा पढिसक्यौँ। त्यतिखेर पढ्दाखेरि डाइभर्जेन्सको फर्मुला इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम व्हेन आर वाला मात्रै टर्म दियो भन्यो भने त हामीले 1/r² डिआर बाई एआर भनी पढेको थियो नि। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ 1/r² डी बाई डिआर अफ यो जे प्रयोग गऱ्यौँ। यो जे भनेको के छ त यहाँ हेर त r² बाई 1/r। यहाँबाट निकाल्दाखेरि r e टु द पावर माइनस टी 1/r² डी बाई डिआर r² v भयो। यो v भनेको जे भयो। जे भनेको 1/r e टु द पावर माइनस टी 1/r e टु द पावर माइनस टी 1/r² et भयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। डेरिभेटिभ हटाउने भनेको त इन्टिग्रेसन गर्ने हो। इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने त हेर त 1/r² e टु द पावर माइनस टी केआर। अब हामीलाई त आर को रेन्ज यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर त दिएको छैन। नदिएपछि चाहिँ के गर्ने, यदि टी को भ्यालु इन्फिनिटी हुँदाखेरि रो बी को भ्यालु 0 हुन्छ। सिधै कन्सिडर गरेर यहीँले छोड्दा पनि हुन्छ। यदि तिमीले टी को भ्यालु इन्फिनिटी राख्यौ भने चाहिँ रो बी को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यतिखेर केआर को भ्यालु 0 हुन्छ। रो बी भनेको 1/r² हुन्छ। यहाँसम्म लिएर छोड्न पनि सक्छौ, यहीँ छोड्दा पनि हुन्छ। तर रो बीलाई चाहिँ निकालेर छोड्नु पर्यो। भनेको जस्ट भोल्युम चार्ज डेन्सिटी कसरी निकाल्ने रहेछ त भन्दाखेरि यतापट्टिबाट डाइभर्जेन्सको फर्मुला युज गरेर यहाँबाट निकालेको हो। जे त दिएको छ त्यहीँबाट निकालेको। ल अब यहाँभन्दा पछाडि कन्टेन्टहरू भनेको त सेल्फ रिडिङ कन्टेन्टहरू हो। भनेको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू जान्नुपर्ने होइन कि तिमीहरूले जनरल आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यूको लागि जान्ने हो। जस्तो मेटालिक कन्डक्टर। अब योभन्दा पछाडिपट्टि पनि एउटा सम टपिक आउँछ डाइइलेक्ट्रिक एन्ड क्यापासिटेन्स भन्ने। त्यो डाइइलेक्ट्रिक एन्ड क्यापासिटेन्स भन्ने टर्म पनि रिडिङ पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ पढ्ने हो है। अब हामी जुन मेटालिक कन्डक्टर्सहरू हुन्छ यसमा चाहिँ the energy band structure of the three type of materials at 0 Kelvin is shown as follows. That is, so energy band field balance bond र सरी कंडक्टर को केसमा भ्यालेन्स बोन्ड र कंडक्सन को ब्याचमा चाहिँ एकदमै थोरै ग्याप हुन्छ अथवा 0 ग्याप हुन्छ। 0 ग्याप हुन्छ भनेको थोरै मात्रै तिमीले भ्यालेन्स बोन्डबाट कंडक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ हुन सक्छ। यदि त्यो इन्सुलेटर हो भने देयर विल बी अ भेरी लार्ज इनर्जी ग्याप बिट्विन द भ्यालेन्स बोन्ड एन्ड इन कंडक्सन ब्यान्ड एन्ड इन केस अफ सेमी कंडक्टर देयर इज मिडियम अमाउन्ट अफ चार्ज। अब यो भनेको टु मुभ एनी इलेक्ट्रोन अथवा एनी चार्ज पार्टिकल फ्रम भ्यालेन्स बोन्ड टु कंडक्सन ब्यान्ड वी मस्ट एप्लाई सर्टेन इनर्जी। त्यो इनर्जी चाहिँ थोरै इनर्जी भयो भने पनि यहाँ जान सक्छ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम इनर्जी लगाउन सक्छ, यहाँ चाहिँ मिडियम अमाउन्ट अफ इनर्जी लगायो भने भनेको सेमी कन्डक्टरको केसमा इफ यु एप्लाई सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी देन द इलेक्ट्रोन्स फ्रम भ्यालेन्स बोन्ड विल मुभ टु द कंडक्सन ब्यान्ड। इनर्जी मे बी दैट इज द सप्लाइड इनर्जी may be in the form of light, heat, electric field or rise of the energy of the electrons of the valence band, and in sufficient amount they will be excited and jump the energy gap into the conduction band। अब इनर्जी अप्लाई गर्नुपर्छ भनेको छ। अब मटेरियलको टाइप प्रोपर्टिज हेरेर चाहिँ बल्ल काम हुन्छ। भनेको कुनैमा लाइट, कुनैमा हिट इनर्जी, कुनैमा लाइट इनर्जी, कुनैमा इलेक्ट्रिक फिल्डबाट पनि तिमीले कंडक्सन ब्यान्डबाट भ्यालेन्स ब्यान्डमा अथवा भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कंडक्सन ब्यान्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ मुभ गराउन सक्छौ, त्यो भन्न खोजेको। अथवा इनर्जी ग्यापलाई चाहिँ तिमीले क्रस गराउन सक्छौ। अब कन्सिडर अ कंडक्टर। लेट्स कन्सिडर कंडक्टर। देयर आर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स अर द फ्री कंडक्टिभ इलेक्ट्रोन्स मुभ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई। भनेको हामीले कुनै एउटा कंडक्टर लियौँ, त्यो कंडक्टर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यसमा अथवा फ्री कंडक्टिभ इलेक्ट्रोन्सहरू छ भने दे आर इन्फ्लुएन्स इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड। भनेको त्यो कंडक्टरलाई मैले लगेर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएको फिल्डमा राखेँ भनेको एउटा पहिल्यै सुरु मसँग इनर्जी भएको रिजन छ, त्यो रिजनमा लगेर कंडक्टर राखेँ भने द इलेक्ट्रोन्स हाइभिङ अ चार्ज पार्टिकल क्यू इक्वल्स टु माइनस विल वी एक्सपिरियन्स द फोर्स। भनेपछि त्यो फिल्डमा लगेर राखिसकेपछि त्यो कंडक्टरमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त? त्यो फोर्स भनेको एफ इक्वल्स टु माइनस ई इन्टु ई हुन्छ। यो ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रिजनमा लगेर तिमीले राखेको छौ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रिजनमा
त्यो ई इलेक्ट्रोन चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्न खोजेको दैट इज F इक्वल्स टु E इन्टु E भएको In the crystalline material, the progress of the electron is impeded by collisions with the lattice structure and constant average velocity is soon attained. अब यो constant velocity कसरी attain हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थोरै एउटा हेरौँ है के हो त भनेको भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल यो मेरो कन्डक्टर हो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सहरु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा हानिसकेपछि कुनै यतातिर मुभ गर्छ कुनै यता हुन्छ कुनै यता हिल्ला कुनै यता हिल्ला अब सर्टेन टाइमसम्म राखिसकेपछि त्यो फिल्डको कारणले इन्फ्लुएन्स गरेर यो सबै ईहरुलाई चाहिँ एउटै एलाइन गराइदिन्छ इलेक्ट्रोन्सहरुलाई के एउटै एलाइन गराइदिन्छ हो त्यसले चाहिँ बल्ल एभरेज भेलोसिटी दिन्छ भनेको भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ युनिफर्म मोसनमा मुभ गर्छन् सुरुमा चाहिँ कुनै इलेक्ट्रोन्स यता मुभ गर्छन् कुनै यता मुभ गर्छन् कुनै यता मुभ गर्छन् तर जब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा हामी लगेर राख्दिन्छौं त्यसको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरुले चाहिँ सर्टेन एउटा भेलोसिटी गेन गर्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले एभरेज भेलोसिटी भनेर डिफाइन गर्यौं भनेपछि तिमीसँग एउटा मेटल छ मेटल भित्र चाहिँ अब इलेक्ट्रोन्सहरु अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु कन्डक्टिभको रूपमा काम गर्छ त्यो मेटललाई लगेर तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएको रिजनमा राख्यौ त्यो फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ त भन्दा E इन्टु E एक्सपिरियन्स गर्छ नाउ दिस भेलोसिटी Vd भनेको चाहिँ अब termed as drift velocity is linearly related to the electric field intensity by mobility of electrons mu E अब के भनेको भने यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गरेकोलाई इलेक्ट्रोन्सको मोबिलिटीलाई हामीले म्यु ई भनिरहेछौं भने त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा राखिसकेपछि रिलेटेड टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा जुन भेलोसिटी गेन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले Vd भन्छौं भनेको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई जब मेटालिक फिल्डमा लगेर हामीले मेटालिक फिल्डलाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा राखिन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एउटा युनिफर्म भेलोसिटीमा मुभ गर्छन् त्यो इलेक्ट्रोन्सको मोबिलिटीलाई चाहिँ हामीले म्यु ई भन्छौं त्यो भेलोसिटी जुन इलेक्ट्रोन्सहरुले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा राखिसकेपछि इलेक्ट्रोन्सहरुले जुन भेलोसिटी गेन गर्यो त्यो युनिफर्म भेलोसिटी गेन गर्यो त्यो युनिफर्म अथवा एभरेज भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौं भनेपछि अब Vd भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सको कारणले आउने मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर लेख्नु पर्यो यो जुन यो E आइराछ नि यहाँ यो E भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन आफ्नो मोबिलिटी इलेक्ट्रोन्स म्यु ई मा लेखेको अब करेन्ट डेन्सिटी J लेख्नु पर्यो भने अब हामीले अगाडि के लेख्यौं करेन्ट डेन्सिटी J भनेको यहाँबाट लेख्दाखेरि यहाँबाट J इक्वल्स टु रो V इन्टु V भन्ने फर्मुला लेखेको थियौं अब रो V इन्टु V भन्ने फर्मुला लेखेको थियौं भने त हाम्रो केसमा त के हुने भयो अब त रो V इन्टु V भयो भने अबको केसमा लेख्ने बेलामा यहाँ चाहिँ J इक्वल्स टु सरी एकछिन है यो J इक्वल्स टु करेन्ट डेन्सिटी लेख्ने बेलामा के यो लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले के लेख्न सकियो भन्दाखेरि म्यु ई इन्टु यो म्यु ई पनि लेखिरहेको छौं नि हामीले यो म्यु यता पनि आउन चाहिँ दैट म्यु ई इज अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक दैट इज यो म्यु भनेको सरी रो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको लागि मात्र लेखेको है यो म्यु ई लेखेको चाहिँ मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स लेखेको हो भने यो रो ई लेखेको चाहिँ भेलोसिटी के रे भोल्युम डेन्सिटी ड्यू टु इलेक्ट्रोन्सको कारणले त्यहाँ होल्स पनि छ अहिले हामीले होल्सलाई कन्सिडर गरेको छैन अहिले हामीले मेटल लिएको छ मेटालिक चार्ज मात्र लिएको छ सेमिकन्डक्टर लियो भने होल्स पनि हुन्छ कन्डक्टरमा पनि माइनोरिटी पार्टिकल्सहरु होल्स हुन पनि सक्छ तर अहिले चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन्स मात्रै कन्सिडर गरेको भएर करेन्ट डेन्सिटी भन्ने फर्मुलामा हामीलाई रो V इन्टु भेलोसिटी लेखेको थियौं त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले त्यही भएर त्यो रो V भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको कारणले मात्रै आएको भएर रो E भनेर लेखेको रो E इन्टु म्यु E इन्टु E भेलोसिटी भनेको म्यु V इन्टु E भनेर लेख्न खोज्यौं अब यो J इक्वल्स टु यो सिग्मा E लेख्यौं नि सिग्मा E भनेको भेलोसिटी इन्टु यो म्यु ई भनेको त मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स हो नि मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स इन्टु डेन्सिटीको टर्ममा लेखेको भएर यसको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ ओम्स ल दैट इज कन्डक्टेन्स लेख्न खोज्यौं के हामीले रेसिस्टेन्स लेखेको भए चाहिँ ओम्स लमा हामीले लेख्थ्यौं V इक्वल्स टु IR भनेर जुन लेख्थ्यौं त्यसलाई त्यसको अपोजिट कन्डक्टेन्सको टर्म ड्यू टु मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स अनि ओम्स लले चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रोन्सहरु कति रेसिस्टिभ भएर कति रोक्न सक्छ वायरमा भनेर डिफाइन गर्थ्यौं भने यसको अपोजिट हो त्यसपछि यो कन्डक्टेन्स JE भन्ने वर्ड लेखेको
त्यसले ल अब यो कन्डक्टेन्स जुन जे लेखेको छ सिग्मा लेखेको छ त्यो कन्डक्टेन्स सिग्मा भनेको चाहिँ द्याट इज माइनस रो ई इन्टु म्यू द्याट इज पोइन्ट फर्म अफ ओम्स ल ओके यो कन्डक्टेन्स हो भनेर बुझ्नु द्याट इज पोइन्ट फर्म अफ ओम्स ल किन लेखेको भन्दाखेरि ओम्स लले चाहिँ हाम्रो रेसिस्टिभ नेचर डिफाइन गर्थ्यो भने त्यो ओम्स लको रेसिप्रोकललाई नै हामीले ओम्स ल म्यूको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको सिग्माको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको भएर यो म्यू मोबिलिटीको टर्मलाई सिग्माको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको भएर चाहिँ पोइन्ट फर्म अफ ओम्स लमा रेसिप्रोकल लेखेको हो अब कन्भेन्सनल करेन्ट जुन लेखिरहेछौँ हामीले यो भनेको चाहिँ द फोर्स अफ इलेक्ट्रोन्स विथ द चार्ज ई इज एफ इक्वल्स टु ई according to the Newton's law we have यो जस्ट यो सर र पढ है यो रिडिङ कन्टेक्ट ओन्ली हो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू होइन कि आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यूको लागि मात्रै राखेको मैले यो न्युटन्स लले चाहिँ म्यू एमयु बाई टी माइनस ई हुन्छ यो भनेको युबाट एभरेज टाइम एभरेज इन्टु कोलिजन आउँछ यहाँबाट चाहिँ जे भनेको चाहिँ सिग्मा यु हुन्छ भनेर चाहिँ जुन यो फर्मुला डिराइभ गरेको थियो यही फर्मुला चाहिँ प्रुफको रूपमा चाहिँ यहाँ डिराइभ गरेर देखाएको हो जस्ट तिमीहरूले चाहिँ यो एक्जामिनेसनलाई नभइकन आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ पढ यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ ओम्स ल इन द पोइन्ट फर्म अफ द माइक्रोस्कोपिक रिजन लिस्ट टु द मोर फ्यामिलियर फर्म अब यो यहाँ ई जस्तो हामीले भी इक्वल्स टु ई इन्टु एल भनेर डिफाइन गर्थ्यौँ भने अब ई भनेको चाहिँ भी बाई एल लेख्न पाइयो यहाँ आई भनेको जे इन्टु एस भनेको करेन्ट डेन्सिटी इन्टु द सर्फेस एरिया डिफाइन गर्न पाइयो यसै टर्ममा लेख्दाखेरि आई इन्टु जे इन्टु एस हुन्छ भने यो जे इन्टु एस लेखेकोलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकियो भन्दाखेरि ई इक्वल्स टु भी बाई एलको टर्ममा लेख्न सकियो यहाँबाट त्यही टर्ममा चाहिँ यहाँ लेखेर यो चाहिँ यसरी डिफाइन गरेर कन्डक्टिभको टर्ममा डिफाइन गरेको जस्ट भी इक्वल्स टु इएल लेख्न पाइयो जे इन्टु भनेको आई बाई एस अघिबाट लेख्न सकियो सिग्मा ई अहिलेको टर्मबाट भी इक्वल्स टु दिस यो भनेको चाहिँ भी इक्वल्स टु आइआर हो आइआर भनेको चाहिँ यहाँबाट लेख्दाखेरि यो भनेको अब यो मैले तिमीलाई डिटेलमा कुरा गरिनँ यो भनेको जस्ट वी हेभ डिफाइनिङ द ओम्स ल इन टर्म्स अफ कन्डक्टेन्स टर्म टु डिफाइन द ओम्स ल इन इज फर्म ओम्स लमा डिफाइन गर्नको लागि मात्रै हामीले चाहिँ यो कन्डक्टिभिटीलाई डिफाइन गरेको यो कन्डक्टिभिटी भनेको सिग्माको टर्ममा लेखेको गरेको अब यसलाई चाहिँ रेसिस्टिभको भ्यालु कति अब आर भनेको भी बाई भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ भने आरको भी बाई आई यो आरको भ्यालु छ यहाँबाट यति आएको छ यही भ्यालुलाई लेखेको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा नपढिकन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा होइन आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ तिमीहरू पढ यसलाई सर अब कन्डक्टिभको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ कन्डक्टर प्रोपर्टिज एन्ड द बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन द्याट इज द चार्ज डेन्सिटी अफ अ कन्डक्टर इज 0 रो v इक्वल्स टु 0 एन्ड द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रेसिस्ट अन द एक्सटेरियर सर्फेस द स्टैटिक कंडीशंस नो करेन्ट मे फ्लो दस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विथिन द कंडक्टर इज 0 यो भनेको चार्ज डेन्सिटी विथिन द कंडक्टर इज 0 किन भनेको भने कंडक्टरको जहिले पनि सर्फेसमा चार्ज बस्छ भनेर पढ्छौँ हामीले भनेको अर्थ चार्जेसहरू कंडक्टरको जुन मेटालिक सर्फेस हुने बित्तिकै सर्फेसमा मात्रै चार्जेसहरू हुन्छ कंडक्टरको भित्रतिर त चार्जेसहरू हुँदैन जब कंडक्टरको भित्र चार्ज हुँदैन त्यो चार्ज नभएपछि त्यो करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ त त्यहाँ अथवा चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ अब चार्ज मुभ नगरिकन त करेन्ट बन्दैन भनेपछि इफ स्ट्याटिक कन्डिसन छ भनेको स्ट्याटिक कन्डिसन भनेको त चार्जेस मुभ नभएको कन्डिसन छ भन्यो भने त द्याट इज नो करेन्ट मे फ्लो एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी विथिन द कंडक्टर इज 0 यदि चार्ज मुभ गर्दैन भने त्यतिखेर कंडक्टरको भ्यालु पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ किनभने करेन्ट नै जेनेरेट हुँदैन त्यही भएर द्याट इज आवर नेक्स्ट कन्सर्न इज द फिल्ड अफ एक्सटर्नल टु द कंडक्टर अब चाहिँ हामीले के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि भित्रको भ्यालु 0 हुँदो रहेछ करेन्ट मुभ गरेन भने 0 हुँदो रहेछ करेन्ट इन्टेन्सिटीको 0 हुँदो रहेछ भने बाहिर के हुन्छ त कंडक्टर भन्दा बाहिरपट्टि के हुन्छ द्याट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी आर डिकम्पोज्ड इन्टु द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट एन्ड नर्मल कम्पोनेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु द कंडक्टर सर्फेस अब कंडक्टर सर्फेस डिफाइन गर्ने बेलामा हामीले द्याट इज वी मस्ट लिभ अ सर्फेस नर्मल्ली सरी है तिनी यसमा चाहिँ द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज सिन बाई इटी इक्वल्स टु 0 द्याट इज टेन्जेन्शियल भएको भएर यो टी लेखेको है इटी 0 भयो भनेको त डीको भ्यालु पनि 0 भयो किनभने डी भनेको त एप्सिलोन ई हो त्यही भएर ई भ्यालु 0 हुन्छ भने डीको भ्यालु पनि 0 हुन्छ सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु पनि 0 भयो भनेको त इफ नट देन द फोर्स विल बी एप्लाइड टु द सर्फेस चार्जेस रिजल्टिङ इन देयर मोसन एन्ड दस देयर इज नो स्ट्याटिक बाउन्ड्रिज अथवा कन्डिसन्स नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ डी गनको भ्यालु चाहिँ रो एस भन्छ नर्मल
हामीले एउटा कन्डक्टरको भ्यालु डिएन र डिटीमा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। यो डी भन्नेलाई चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्ट यतातिर गयो भने ई इन्टु डिएल गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0 भन्छ। त्यो लिने भनेको चाहिँ यस्तो सर्फेस एरिया लियो भने ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए लिँदाखेरि चाहिँ 0 भन्छ। यो जस्ट कन्डक्टरको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ भनेर लेखेको खोजेको। डिएन इन्टु डिएसको भ्यालु चाहिँ क्यु बन्छ। त्यतिखेर चाहिँ सबै लिँदाखेरि चाहिँ डिएन र रो एसको भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ। अघिल्लो योभन्दा अघिल्लोपट्टि हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा डिएन इक्वल्स टु रो एन अथवा रो एस गर्थ्यौ नि, त्यो भनेको यहीँबाट गरेको हो कि तिमीले सर्फेस चार्ज कन्सिडर गरिसकेपछि त्यो सर्फेस चार्जले त सर्टेन चार्जेसहरू त इन्क्लोज गरेको हुन्छ। भनेपछि चार्जेसहरूलाई त तिमीले लिभ गर्न त पाइएन। त्यही भएर करेन्ट डेन्सिटी सर्फेस चार्ज डेन्सिटी डी इक्वल्स टु चार्ज पर युनिट एरिया लेख्ने बेलामा चाहिँ यसले कन्सिडर गरेको एरिया कति हो त भन्दाखेरि टपको बटन यो सिलिन्डर भयो भने अथवा कन्डक्टर भयो भने त टपमा कति छ, बटममा कति छ र साइडमा कति छ भनेर हेर्नु पर्यो। अनि बल्ल चार्ज इन्क्लोज गरेको हुन्छ। त्यही चार्ज इन्क्लोज गरेकोलाई लेख्न खोजेको। त्यही भएर हामीले अघिल्लो न्युमेरिकलमा योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा जुन गरिरहेको थियौँ, पहिला भी फाइन गर्ने, भी फाइन गरेपछि माइनस डेल भी गरेर ई फाइन गर्ने, ई फाइन गरेपछि डी फाइन गर्ने, डीको लागि चाहिँ एप्सलन ई गर्ने, त्यो एप्सलन डी जुन आइरहेको छ त्यसलाई डिएन मान्ने, त्यो डिएन मानेपछि त्यहाँबाट रो भी फाइन गर्ने हो। त्यो रो फाइन गर्ने भनेको अर्थ चाहिँ यहाँबाट गरेको हो कि डी इक्वल्स टु रो, नर्मल टु द कम्पोनेन्ट गरेको भएर भनेको सर्फेसेसहरूमा जति पनि नर्मलमा आउँछ तिनीहरू भ्यालुजहरू मात्रै कन्सिडर गर्ने हो। यही कन्सिडर गरेको यहाँ जस्तो डिएन इक्वल्स टु रो एस लेखिरहेको थियो अघिल्लो न्युमेरिकलमा, यहाँबाट लेखेको हो भनेर जान्न खोजेको। यति नै हो। यहाँ चाहिँ यो अघिल्लो पार्टहरू चाहिँ कन्डक्टरको पार्ट चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पऱ्यो, एक्जामिनेसनमा पनि सोध्न सक्छ। पछाडिपट्टिको यो रिडिङ कन्टेन्ट चाहिँ आफ्नो नलेजको लागि चाहिँ पढ्नु पऱ्यो है। अगाडिपट्टिको करेन्ट डेन्सिटी, कन्जर्भेसन अफ चार्जहरू चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। यति नै हो। यो सर्ट थियो टपिक, त्योभन्दा बढी चाहिँ थिएन। हेलो हजुर सर। यो चाहिँ कस्तो टपिक हो भन्दा थ्योरिटिकल टपिक हो। व्हाट इज करेन्ट, व्हाट इज कन्डक्टर, करेन्ट डेन्सिटी के, करेन्ट डेन्सिटी के, यो डेन्सिटी भने के हो त्यो पढ्नु पर्यो। अनि मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्सहरू छ। अहिले चाहिँ हामी जनरली यहाँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरूको मोबिलिटीको कारणको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, होल्सको मोबिलिटी कुरा गरेनौँ। अब नेक्स्ट च्याप्टर डाइइलेक्ट्रिकमा चाहिँ हामी होल्सकोहरूको पनि थोरै कन्सिडर गर्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ जस्ट हाफ पार्ट चाहिँ हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट भन्दा पनि नलेज पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट हो है। बुझ्यौ? ल अहिले ल भन, अब तिमीहरूको अरू केही प्रब्लम छ एसाइनमेन्टतिर गर्दाखेरिको केही प्रब्लम आएको छ, मैले केही सहयोग गर्नुपर्ने छ भने भन, म तिमीहरूलाई सोल्युसन त दिन्छु तर अहिले होइन, अलि पछि दिउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु। तिमीहरूले त्यो जुन च्याप्टर 1 र 2 सँग रिलेटेड भएको क्वेसनहरू गर्न सक्यौ? हेलो हेलो, मैले जुन डेडलाइन दिएको थिएँ नि तिमीहरूलाई भोलिको डेडलाइन कति गर्यौ, गरिसकेछौ, बुझाइसक्यौ, के गर्यौ ल भन त? बुझाएछ। ए बुझाएछौ, ल ठिक छ। अरूहरूले जसले गरिसकेको छैन उनीहरूले पनि बुझाउन सक्छ भोलिसम्म कि अझै 1-2 दिन टाइम थपे पनि बुझाउन सक्छ? बोल्दैन के कोही? सातजनाले बुझाएछ, अरूले बुझाएको छैन, भोलि हो ड्यु डेट, बुझाउन सक्छ? ल म यो हेर्छु है, अहिले बसेर एकछिनपछि म तिमीहरूलाई एन्सर पनि प्रोभाइड त गर्छु, अलि पछि मात्रै गर्छु। ल अब तिमीहरूले सक्दो भोलिसम्म प्रयास गरेर बुझाऊ, सकेनौ भने 1-2 दिन ढिला भयो भने पनि केही हुन्न, बुझाऊ है, अपलोड चाहिँ गर। ओके, फेरि त्यहाँ रेकर्डमा पनि बस्छ यो कुराहरू चाहिँ, राखिसकेको कुरा चाहिँ फाल्न मिल्दैन कि।
ओके ल उसो भए आजलाई यति नै गरौँ छुटौँ तिम्रो आफ्नो कामहरू गर अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक भन्ने छ डाइइलेक्ट्रिक पनि एकदम थ्योरिटिकल टाइपको हो त्यो वाट इज डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल त्यहाँ पनि मोबिलिटी र